प्रियानो, आज 18 नोव्हेंबर 2020 प्रियानो, लॉकडाऊन चालू आहे. लोकल ट्रेन सर्व्हिस चालू नाही, पण आपण ते लॉकडाऊनचे 7 महिने आणि 28 दिवस झालेले आहे. आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. कीप युअर सर्वंट फ्रॉम द विलफुल सिन्स, मे दे रूल ओव्हर मी when I will be blameless, innocent of your transaction. Bless me, Lord. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पिते, प्रभू आम्ही बायबल स्टडी करण्यासाठी प्रभू आम्ही तुझ्याकडून सहाय्य मागत आहोत. प्रभू तुझ्या वचनाचा स्पर्श तू आम्हाला सर्वांना लाभू दे प्रभू. आणि प्रभू तुझ्या पवित्र आत्माचं मार्गदर्शन आणि तुझा प्रभू वचनाचा प्रकाश सर्वांवर पाड प्रभू. आणि प्रभू आम्हाला तुझा अनुभव जवळीने करू दे प्रभू. सर्व मान महिमा आणि गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या कोड नावात मागतो म्हणून ऐक. आमेन. प्रियानो, आज बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांचे कृत्य त्याच्या 13वा अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 13, 2 भागमध्ये आपण घेऊ. वचन 1 ते 21. इन द चर्च ॲट एंटिओक there were prophets and teachers, Barnabas, Simeon called Niger, Lucius and of Syrian, Manaen, who had been brought up with Herod the treacherous, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work of which I have been called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. The two of them, sent on the way by the Holy Spirit, went down to Cilicia and sailed from there to Cyprus. When they arrived at Salamis, they proclaimed the word of God in a Jewish synagogue. John was with them as their helper. They traveled through the whole land until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and false prophet named Bar Jesus, who was an attendant of the prosecons. Sergius Paulus, the proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. But Elymas, the sorcerer, for that he was named means, opposed them and tried to turn the proconsul from the faith. Then Saul, who was called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elymas and said, "You are the child of devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kind of deceit and trickery. Will you never stop perverting the right way of the Lord? Now the hand of the Lord is against you. You are going to be blind for a time. You will be unable to see the light of the sun." Immediately mist and darkness came over him, and he groped about, seeking someone to lead him by hand. When the proconsul saw what has happened, he believed, for he was amazed at the teachings about the Lord. From Paphos, Paul and his companions sailed to Perga in Pamphylia, where John left them, and returned to Jerusalem. From Perga, they went on to Pisidian Antioch. On the Sabbath, they entered the synagogue and sat down. After reading from the law and the prophets, the synagogue ruler sent them the word to them, saying, "Brothers, if you have any message of encouragement for the people, please speak." Standing up, Paul mentioned with his hands and said, "Men of Israel and you Gentiles who worship God, listen to me. The God of the people of Israel chose our father. He made the people of prosper during the stay in Egypt. With a mighty power, led them out of the country. He endured them the conduct for about the 40 years in the desert. He overthrew 7 nations in Canaan and gave the land to this people as their inheritance. All this took about 450 years.
After this, God gave them the judges until the time of Samuel and prophet. Then the people asked for a king, and he gave them Saul, the son of Kish, the tribe of Benjamin, who ruled for 40 years. मित्रांनो, या ॲक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स मध्ये आपण इथे बघतो की 1 ते 21 वचन मध्ये प्रियानो इथे लूक या प्रेषितांच्या कृत्याच्या लेखक टेस्टिमनी देत आहे प्रेषितांविषयी आणि कसं पवित्र आत्माच्या मार्गदर्शनाने ते लोक प्रभूचे वचन ते लोकांमध्ये प्रसरत आहे. प्रियानो इथे आपण बघतो की स्टार्टिंगमध्ये अँटिओकच्या चर्च ते लोक मध्ये किती एक प्रॉफिट्स होते, टीचर्स होते, संदेष्टे आणि शिक्षक होते. बारनाबास, सिमियन आणि खूप सारे नाम लिहिलेले आहे आणि सॉल, ते लोक सर्व मिळून ते प्रभूच्या महिमा करत होते, प्रभूला भजन करत होते आणि ते उपवास करून ते प्रार्थनामध्ये राहिलेले. आणि इथे प्रार्थनेमध्ये पवित्र आत्माने त्यांना मार्गदर्शन दिलं की बारनाबास आणि ह्या पॉलला किंवा सॉल, त्याचे नाव सॉल होतं पहिले, त्याला सेट अपार्ट करा, त्याला वेगळे करा. आणि ते लोक उपवास त्यांच्या संपलेला आहे, त्यांची उपासना संपलेली आहे आणि ते लोकांनी बारनाबास आणि सॉलवर हात ठेवलेले आहे आणि त्यांना सेट अपार्ट करून त्यांना प्रभूच्या कार्यासाठी, जे जसं पवित्र आत्माने त्यांना निर्देशन दिलेलं की माझ्या कार्यासाठी मी त्यांना पाचारण केलेलं आहे आणि तसं त्यांना घेऊन घेण्यात आलेलं आहे. प्रियानो, आणि इथे आपण बघतो की बारनाबास आणि बॉल ते सायप्रसमध्ये आणि किती असे जागामध्ये ते लोक गेलेले आहे आणि ते लोकांनी प्रभूच्या वचन पसरलेलं आहे. देव, पवित्र आत्मा आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल ते लोकांनी सांगितलेले आहे. आणि खास करून ते यहुदी जे सिनेगॉग आहे, मंदिर आहे, त्यांच्या चर्च आहे, तिथे त्यांनी प्रभूच्या वचन गाजवलेले आहे. प्रियानो, आणि प्रियानो आपण इथे बघतोय की पॅफसमध्ये एक यहुदी एक जादू टोणा करणारा किंवा खोटा संदेष्टा होता, त्याचं नाव बार जीसस आणि तो प्रोकॉन्सलचा अटेंडंट होता. प्रियानो, आणि इथे आपण बघतो की प्रोकॉन्सल हा व्यक्ती जो आहे तो खूप ज्ञानी होता आणि त्यांनी माणसांना पाठवून बारनाबास आणि पॉलला त्यांना आमंत्रण दिलं, कारण त्याला देवाच्या वचन त्याला ऐकायचं होतं. प्रियानो, जेव्हा हे त्यांनी बघितलं तेव्हा आपण इथे बघतो की एलिमस या जे खोटा शिक्षक किंवा संदेष्टा होता, त्याचं नाव एलिमस होता आणि त्यांनी देवाच्या वचन ऐकायला तो प्रोकॉन्सलला अडवत होता. आणि सॉल पवित्र आत्माने भरून त्याच्याकडे त्यांनी बघितलं त्याच्या डोळ्याने आणि त्यांनी सांगितलं की तुझ्यामध्ये सर्व वाईटपणा आहे, तुझ्यामध्ये सर्व डिसीट म्हणजे सर्व खोटाडापणा आहे आणि तू सर्व ट्रिक वगैरे करतोय, लोकांना भ्रमित करतोय देवाच्या मार्गमधून. तू हे सर्व काही सोडणार नाही का? असं प्रश्न पवित्र आत्माद्वारे सॉलने इथे विचारलेला आहे त्याला. आणि तू सोडत नाही, तू वाईट कृत्य आणि देवाच्या कार्य व्हायला तू विरोध करत आहे, म्हणून देव प्रभू येशू ख्रिस्त तुझा विरोध आहे आणि थोड्या वेळसाठी तू अंध होऊन जाईल. यू आर गोइंग टू बी ब्लाइंड फॉर सम टाइम. आणि त्याच्या डोळ्यावर सर्व मिस्ट आले आणि तो असं करू लागला जसं त्याला काही दिसत नाही आणि कोणी त्याच्या हात धरून त्याला नेऊन जायला पडलं. आणि इथे आपण बघतो की प्रोकॉन्सल यांनी हे सर्व काही बघितलं आणि देवावर, खास करून प्रभू येशू ख्रिस्तावर त्याच्या विश्वास झाला आणि प्रभूला त्यांनी स्वीकार केलेला आहे. प्रियानो, आपण बघतो की तिथून तो पॅफसमध्ये मधून पॉल आणि बारनाबास ते लोक पुढे जात आहे. प्रियानो, ते आणि त्यांच्या ते सेल करून पॅम्फिलियामध्ये जात आहे. प्रियानो, आणि इथे आपण बघतो की योहान त्यांना सोडून परत यरूशलेममध्ये येत आहे, कारण ते हेल्पर म्हणून योहान गेलेला आणि पुढच्या कार्यक्रम किंवा पुढच्या कार्य जे प्रभूच्या कार्य करण्यासाठी ते पॉल आणि बारनाबास आणि इतर प्रभूचे दुसरे शिष्य होते ते पुढे गेलेले आहे. प्रियानो,
आणि प्रियानो, इथे आपण बघतो की ते लोक साबत दिवशी ते लोक तिचे अँटिओकमध्ये ते सिनेगॉगमध्ये यहुदी लोकांचा मंदिरमध्ये ते लोक गेलेले आहे आणि तिथे बसलेले आहे. आणि सिनेगॉगचे रूलर हे लोकांना कळलं की हे पॉल आणि बार्नाबास देवाचे वचन जे लोकांमध्ये पसरवतात ते आलेले आहे. ते लोकांनी पहिले तर ते सर्व नियम वाचलेले आहे सिनेगॉगमध्ये आणि संदेश ते काय सांगितलं आहे ते वाचलं. आणि ते वाचन झाल्यावर त्यांनी आमंत्रण दिलं पॉल आणि बार्नाबासला की तुमच्याकडे लोकांना प्रोत्साहन किंवा एनकरेजमेंट द्यायला तुमच्याकडे देवाचे वचन आहे, तर प्लीज तुम्ही ते लोकांमध्ये ते शेअर करा. आणि पॉल तिथे उठून स्टँड होऊन तो इथे बोलत आहे. स्टँडिंग अप पॉल waved his hand आणि तो बोलला की मॅन ऑफ इस्रायल अँड यू जेंटाईल हू वर्शिप गॉड. तुम्ही जे यहुदी लोक, जे इस्रायलचे लोक आणि जे अन्य जाती किंवा जेंटाईल लोक जे देवाला भजन करतात त्यांना तो सलाम पाठवत आहे आणि तो देवाच्या वचन विषय तो सांगत आहे इथे प्रियानो. आणि तो बोलत आहे की देवाने इस्रायल लोकांना मिस्र देशमध्ये आशीर्वादित केलं आणि अद्भुत कृत्याद्वारे त्यांना सुटका दिलेलं आहे इजिप्तमधून. आणि वेगवेगळे चमत्कार देवाने इस्रायल लोकांसाठी 40 वर्ष वाळवंटमध्ये डेझर्टमध्ये त्यांना केलेले आहे. आणि 7 देशाचे लोक आहेत त्यांना हरवून कनान जे वचनाचा प्रदेश आहे ते इस्रायल लोकांना ते भेट म्हणून त्यांना इस्रायल लोकांना दिलेलं आहे. आणि हे सर्व काही हे इथे पॉल बोलत आहे की हे सर्व जे इजिप्तमध्ये ते लोक राहत होते आणि इथे ते आता कनान देश देव यहोवाने त्यांना दिलेला आहे. हे टोटल 450 इयर्स झालेले आहे, 450 वर्ष. हे सर्व जे इजिप्तमध्ये इस्रायल लोक झाले त्यानंतर ज्यापर्यंत ते लोक कनान देशमध्ये आले ते सर्व 450 इयर्स झालेले आहे. आणि देवाने न्यायाधीश इस्रायल लोकांवर जजेस त्यांनी नियुक्त केलेले आहे. त्यानंतर आपण बघतो की समूएल संदेष्टा झालेला आहे. आणि जेव्हा सॅम्युअल वॉज अ प्रॉफिट ओव्हर देअर आणि लोकांनी देवाकडे विनंती केली की आम्हाला एक राजा द्या, प्लीज गिव्ह अस द किंग ओव्हर अस. आणि असं ते विनंती देवाला केली. आणि सॉल हा बेंजामिनच्या ट्राईबमधून त्यांनी 40 वर्ष त्यांनी इस्रायल लोकांवर राज केलेले आहे प्रियानो. आणि राजा म्हणून त्यांनी सर्व लढाई लढलेले आहे प्रियानो. पुढे आपण 22 ते शेवटपर्यंत आपण ते वाचणार आहोत प्रियानो. After removing Saul, he made David the king. He testified concerning him, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything that I want him to do. From this man's descendant, God has brought to Israel the Savior Jesus Christ as the promised one. Before the coming of Jesus, John preached the repentance and baptism to all people of Israel. As John was completing his work, he said, who do you think I am? I am not that one, but he is coming after me, whose sandal I am not worthy to untie. Brothers, children of Abraham and God-fearing Gentiles, it is to us that this message of salvation has been sent. The people of Jerusalem and the rulers did not recognize Jesus, yet in condemnation they fulfilled the word of the prophet that was read every Sabbath. Though they found no proper ground for his death sentence, they asked Pilate to give him the execution. When they carried out all that was written about him, they took him down to the tree and laid him on the tomb. But God raised him from the dead, and for many days he was seen by those who were traveling in Galilee to Jerusalem. They are now his witness to our people. We tell you the good news what God promised our fathers.
He has fulfilled us, the children, by raising up Jesus, as it is written in the second Psalms. You are my sons. No, you are my son. Sorry. Today I have become your father. The fact that God raised him from the dead and never to decay, stated in this word, I will give you the holy and sure blessing promised to David. So it is stated elsewhere, you will let your Holy One decay. For David had served God's purpose in his own generation, and he died. He was buried with his fathers, and his body decayed. But the one God raised from that did not decay. Therefore, my brothers, I want you to know through Jesus the forgiveness of sins proclaimed to you. Through him, everyone who believes is justified from you could not be justified by the law of Moses. Take care that the prophets have said not happened to you. Look, you scoffers, wonders and perish, for I am going to do something in your days that you would never believe, even if someone told you. As Paul and Barnabas were leaving the synagogue, the people invited them to speak further about the things on the next Sabbath. Then the congregation was dispersed. Many of the Jews and devout convert to Judaism followed Paul and Barnabas and talked with them and urged them to continue in the grace of God. On the next Sabbath, almost the whole city gathered to hear the word of God. When the Jews saw the crowd, they were filled with jealousy and talked abusively against Paul, and was saying, when Paul and Barnabas answered them boldly, we had spoken the word of God to you first. Since you rejected and do not consider yourself worthy of eternal life, we now turn to Gentiles, for this is what the Lord has commanded us. I have made you the light for the Gentiles, that you may bring salvation to the ends of the earth. When the Gentiles heard this, they were glad and honored the word of God, and all who were appointed for the eternal life believed on Lord. The word of Lord spread through the whole region, but the Jews incited the God-fearing women of high standing, and leading them to the city, they stirred up persecution against Paul and Barnabas and expelled them from their region. So they shook the dust from their feet and the protest against them, and went to Iconium, and the disciples were filled with joy and the Holy Spirit there. पण या भागमध्ये आपण इथे बघतो की सॉल तो उभे राहून लोकांना बोलत आहे की सॉल नंतर देवाने डेव्हिड म्हणजे दाऊदला जे त्याच्या इस्रायलचा दुसरा राजा झालेला आहे, आणि त्यांनी देवाच्या ज्या कार्यासाठी देवाने त्याला पाचारण केलेलं, पसंत केलेलं, ते पूर्ण त्यांनी केलेलं आहे दावीद राजाने. आणि आपण बघतो की देवाच्या नियोजलेला हा व्यक्ती होता, आणि आपण बघतो की प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या वंशमधून आलेले आहे. लॉर्ड जीसस हॅज कम फ्रॉम द डिसेंडंट ऑफ किंग डेव्हिड. आणि त्या आधी पॉल बोलत आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने सेवा प्रारंभ केली त्याआधी योहान बाप्तिस्मा करणारा हा पश्चातापाचा मेसेज लोकांबरोबर शेअर करत होता, आणि ते यहुदी लोक, इस्रायलचे लोकांना तो बाप्तिस्मा देत होता. आणि तो पुढे बोलला की मी प्रभूने पाठवलेला ते मी नाही, परंतु जे माझ्या नंतर येणार आहे तो जगाचा मसीहा आहे, त्याच्या मी वाकून त्याच्या चप्पलाची मी सँडलची लेस सोडायला पण माझी पात्रता नाही, असं तो नम्रता त्यांनी दाखवली. आणि सर्व गुणने प्रभू येशू ख्रिस्त संपन्न होते, देवाच्या कार्य करत होते, चमत्कार करत होते, रोगांना बरं करत होते, आणि देवाविषयी लोकांना सांगत होते. तरी आपण इथे बघतो की इस्रायल लोक, दुसरे लोक नाही,
परंतु इस्रायल लोक, यहुदी लोकांनी पिलाटकडे त्यांना घेऊन घेतलं आणि त्यांना पिलाटद्वारे दंडित करण्यात आलेला आणि त्याला वधस्तंभावर दिले आणि त्याची मृत्यू झाली आणि त्याला कबरेमध्ये पुरलं. परंतु आपण बघतो की देवाने त्याला प्रभू येशू ख्रिस्ताला अद्भुतरीत्या प्रणुथित केलेले आहे, मरणामधून जिवंत केलेले आहे. आणि जे रस्ता आहे गॅलिली आणि यरूशलेममधलं, किती लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्तानी त्यांना जिवंत आहे असं त्यांनी दर्शन लोकांना दिलेले आहे. आणि किती लोक तिथे हजर होते आणि त्यांना सांगितलं, हे सर्व लोक आपल्यासाठी एक साक्ष झालेले आहे. आणि प्रियाना इथं बघतो की ते लोक सर्व चांगलं कार्य करत होते आणि सर्व काही हे करत होते. आणि त्या लोकांनी सांगितलं, विनंती केली पॉल आणि बार्नाबासला, तुम्ही थांबू नका, पुढे आणखीन देवाविषयीच्या गोष्ट गुड न्यूज तुम्ही आम्हाला सांगा. आणि पुढच्या साबातला तुम्ही पुन्हा एकदा या सिनेगॉगमध्ये देवाचे वचन तुम्ही आणा. आणि हे रिक्वेस्ट त्यांनी मान्य केलेली आहे प्रियांनो. आणि आपण ती बघतो की पॉल आणि बार्नाबास पुन्हा एकदा दुसऱ्या साबातला त्या सिनेगॉगमध्ये जमा झालेले आहे. आणि इथे बघतो की आता पूर्ण सिटी ते देवाचे वचन ऐकायला ते इथे जमा झालेले आहे. परंतु जे किती एक यहुदी लोक होते ते जलस झालेले आहे आणि त्यांना असं वाईट वाटलं आणि ते ॲब्युसिव्ह लँग्वेज, खूप वाईट प्रकारे भाषामध्ये ते लोक पॉल आणि बार्नाबास विरुद्ध बोलायला लागलेले आहे. आणि पॉल आणि बार्नाबास ते उठून ते लोक सांगत आहे की तुम्ही जिवंत परमेश्वराचे वचन तुम्ही नकारलेलं आहे. तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताने तुमच्यासाठी तयार केलेली अनंत काळाच्या जीवन ते पण तुम्ही नकारलेलं आहे. आणि आता ते जेंटाईल किंवा अन्य जातीच्या लोकांमध्ये आम्ही देवाचे वचन गाजवणार आहे, ज्या कार्यासाठी देवाने आम्हाला पसंत केलेले आहे, जे पाठवलेले आहे ते अन्य जातीच्या लोकांमध्ये देवाचे वचन गाजवणार. आणि जेव्हा जेंटाईल लोकांनी किंवा अन्य जातीच्या लोकांनी हे ऐकलं, तेव्हा सर्व लोकांनी, तिथे उपस्थित लोक होते, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वतःचे तारणहार म्हणून स्वीकार केलेले आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, जे अद्भुत त्यांना ही संधी प्राप्त झालेली, ऑपॉर्च्युनिटी प्राप्त झालेली, त्यांनी सोडली नाही. आणि सर्व लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे प्रियानो. आणि प्रियानो, इथे आपण बघतो की जेव्हा हे यहुदी लोकांना समजलं, तेव्हा ते लोक जे तिथे सर्व चांगल्या स्त्री होत्या, लेडीज होत्या, ते खूप त्यांच्या मान सन्मान होतं, त्यांना काहीतरी त्यांच्या डोक्यामध्ये वाईट टाकलं आणि तिथे छळ उत्पन्न करून टाकला, ते अव्यवस्था किंवा पर्सिक्युशन उभा करून टाकला. आणि ते पॉल आणि बार्नाबासला त्या राज्यामधून किंवा रिजनमधून त्यांना बाहेर काढून टाकला. आणि पॉल आणि बार्नाबासनी स्वतःच्या सँडलची धूळ तिथेच डस्ट ऑफ केलेली आहे. आणि ते लोकांनी सांगितलं की तुम्ही देवाच्या वचनला तुम्ही रिजेक्ट केलेलं आहे. आणि ते पुढे ते लोक आयकोनियम मध्ये ते लोक गेलेले आहे. आणि तिथे जाऊन ते लोकांनी देवाचे वचन पसार केलेले आहे. आणि सर्व लोकांच्या हृदयामध्ये आनंद निर्माण झालेला आहे. आणि सर्व लोकांनी पवित्र आत्माचा अनुभव केलेला आहे. पवित्र आत्माने लोक भरून गेलेले आहे. हे अद्भुत कृत्य, जे देवाचे कार्य कोण थांबवू शकत नाही. हे थोडे यहुदी लोकांनी थांबायचा प्रयत्न केला, परंतु ते लोक दुसरे ठिकाणी जाऊन प्रभूच्या वचन ते लोकांनी स्वीकार केलेले आहे. प्रियानो, प्रभूच्या वचन जिवंत वचन आहे. पवित्र आत्माला किंवा प्रभूच्या वचनला कोण स्टॉप करू शकत नाही. देवाची योजना इथे नाही, पण तो दुसरीकडे पूर्ण होणारच आहे. म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलं की ज्यापर्यंत माझे वचन पूर्ण होत नाही, त्यापर्यंत ते परत येत नाही. प्रियानो, प्रभूचा महिमा असो, पवित्र आत्माला महिमा असो, देवाला त्रिएक परमेश्वराला महिमा असो.
की त्यांनी इतकं अद्भुत कृत्य केलेले आहे आणि आज हे वचन तुमच्या आणि माझ्या समोर आलेलं आहे. प्रभूचे आशीर्वाद आपल्या सर्वांवर असो. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आम्ही बघितलं की अद्भुत प्रकारे प्रभू तुझ्या वचनाचा प्रसार झालेला आहे. कित्येक लोकांनी प्रभू तुझ्या वचनासाठी भुकेले आले आहे आणि ताणलेले होते आणि जेव्हा तुझे वचन ऐकले तेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार त्यांनी केलेला आहे. त्यांच्या वाईट कृत्य त्यांनी सोडून दिलेले आहे आणि अद्भुत चमत्कार त्यांच्या जीवनामध्ये झालेले आहे. त्यांच्या जीवनामध्ये शांती आणि आनंद आलेला आहे. आणि प्रभू आम्ही तुझं मान महिमा आणि गौरव करतो की प्रभू असं वचन तू आमच्या समोर सादर केलेले आहे. प्रभू तू त्याबरोबर आम्हाला एक कॉशन पण दिलेलं आहे. प्रभू तू आम्हाला एक वॉर्निंग पण दिलेली आहे की प्रभू आम्ही खोटे संदेश खोटे शिक्षकांपासून प्रभू आम्ही सावधान राहावं. प्रभू आम्ही तुझ्या क्रूस उचलून तुझ्या मागे आम्ही चालवावं. प्रभू आम्ही भ्रमित होऊ नये. प्रभू इकडची तिकडची गोष्टमध्ये प्रभू आम्ही गुंतून जाऊ नये, परंतु प्रभू तुझी वचनाचा प्रकाश तू आमच्या जीवनामध्ये पाड आणि प्रभू तुझ्या मार्गामध्ये तू आम्हाला चालव. प्रभू अशी विनंती करतो. प्रभू सर्व काही मान महिमाने गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून आहे. आमेन. पण आपण प्रभूने शिकवलेली प्रार्थनामध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझी इच्छाप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे. जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करतो तशी तू आमचे अपराध तो आम्हाला क्षमा कर. आम्हाला प्रश्न आण नकोस, पर आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य मान महिमा आणि गौरव तुझेच आहे. आमेन. आता आपला प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बाबाची प्रीती आणि पवित्र आत्माची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांबरोबर राहो. आमेन. प्रियानो, praise the Lord and God be with you.